Namaste everyone and welcome to the class of Corporate Accounting. Dear students, in this class we are going to solve one more problem on amalgamation in the nature of merger. Let's start today's session. Here, the Popular Limited and Famous Limited have agreed to amalgamate. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿನಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಫೇಮಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನುವ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳು ಅಮಾಲ್ಗಮೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ. ಎ ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ 3 lakh shares of rupees 10 each to take over the combined concerns as on 31st March 2021. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಅವರು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಈ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನುವ ಕಂಪನಿಯ ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ 3 lakh shares of rupees 10 each ಅಂದರೆ 30 lakh rupees ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ಸ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ of two companies have been agreed as shown in the following balance sheet. Here the balance sheet of both the companies is given. You see balance sheets as on 31st March 2021, Popular Limited and Famous Limited. First part, equity and liabilities. In that shareholders funds, in that first one share capital. Let's see note number 1. ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 10 ಈಚ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶೇರಿನ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ rupees 10 ಇದೆ. ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 10 lakh, ಫೇಮಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 5 lakh. ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 10 lakh, 5 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2. ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡ್ಯಾಶ್, ಫೇಮಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 50,000. Surplus credit balance in P&L account, Popular Limited 50,000, Famous Limited also 50,000. Total of reserves and surplus 50,000, 1 lakh. Number 2, current liabilities. In that trade payables, in that only one item is there, that is creditors 80,000, 50,000. Total of equity and liabilities 11 lakh 30,000 and 6 lakh 50,000. Let's see part 2. Assets. In that first one non-current assets, in that fixed assets, in that first one tangible assets. Let's go to note number 3. Tangible assets. In that buildings, Popular Limited 5 lakh, Famous Limited 3 lakh. Machinery, Popular Limited 3 lakh 10,000, Famous Limited 2 lakh 50,000. Total of tangible assets 8 lakh 10,000, 5 lakh 50,000. Next one, intangible assets. In that goodwill, Popular Limited dash, Famous Limited 50,000. Next one is current assets. In that inventories, only one item is there, that is stock 1 lakh 50,000 and 20,000. Trade receivables. In that sundry debtors 1 lakh 20,000, 20,000. Cash and cash equivalents. In that cash at bank 50,000, 10,000. Total of assets 11 lakh 30,000, 6 lakh 50,000. Let's see what is required here. Show how the amount payable to each company is arrived at and prepare the amalgamated balance sheet of the new company. Here we have to show how the amount payable to each company. This is nothing but purchase consideration due to both the companies, and we have to prepare the amalgamated balance sheet of the new company. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನನ್ನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿಯ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಯು ಸಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಯಾವ ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಜರ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಏನಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಜರಿನ ಆಲ್ 5 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಮರ್ಜರ್ ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಒನ್ ನೋಟ್. ಒಂದು ನೋಟನ್ನು ನೀವು ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಬರಿಬೇಕು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. Computation of purchase consideration due to Popular Limited and Famous Limited. Here
In calculating purchase consideration, we have to use net assets method. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ. ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಎಟ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇದು ಮರ್ಜರ್ ಮೆಥಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ 50,000, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ 5 lakh 3 lakh, machinery 3,10,000 2,50,000, stock 1,50,000 20,000, debtors 1,20,000 20,000, bank 50,000 10,000. So the total value of assets taken over 11,30,000 6,50,000. ಇದನ್ನು ನಾವು ಎ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 11,30,000 ಆ್ಯಂಡ್ 6,50,000. ಈ ಅಮೌಂಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಯಬಿಲಿಟಿಗಳ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Less liabilities taken over, in that only one liability is there, that is creditors 80,000 50,000. Total value of liabilities taken over, that is B 80,000 50,000. Next we have to deduct B in A. Okay, we have to deduct B from A. Purchase consideration A minus B, that is 10,50,000 and 6 lakh. It is to be payable in equity shares of rupees 10 each. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಅರೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದು 10,50,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಫೇಮಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 6 lakh. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಪೇಯಬಲ್ ಇನ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಮರ್ಜರ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೋಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನನ್ನು ಅವರು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ₹10 ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ in the problem only. Next working note is for adjustment to reserves and P&L account under pooling of interest method. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ? ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ 2 things. ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ. ಈ ಎರಡೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಸರ್ವ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಸರ್ವಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೋತ್ ದಿ ಕಂಪನೀಸ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿಯ ಫ್ರೀ ರಿಸರ್ವ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿಯ ಫ್ರೀ ರಿಸರ್ವ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಲಿಮಿಟೆಡಿನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10,50,000. ಈಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಯು ಸಿ, ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 10 lakh. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 50,000. ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10,50,000 ಇದೆ. ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 10 lakh ಇದೆ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಏನಿದೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಡಿನ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ನೋಡೋಣ. ಯು ಸಿ, ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ 50,000 ಇದೆ. ಸಾರಿ, ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 50,000. ಲೆಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಲಿಮಿಟೆಡಿನ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 50,000 ಇದೆ. ಆ ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 50,000 ಇತ್ತು. P&L ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡ 50,000 ಇತ್ತು. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸಿನ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 6 lakh ಇದೆ. ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 lakh ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಾಸ್ ಅರೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 lakh ಇದೆ. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ 1 lakh ಇದೆ. ಈ ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಲಿಮಿಟೆಡಿನ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಯು ಸಿ,
Reserve fund 50,000. Credit balance in P&L account 50,000. ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವಲ್ಲೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 50,000. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 1,00,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೋಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನೇಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ 31st March 2021. Here, first we have to prepare all the notes. Let's see note number 1, share capital. In that, authorized capital 30 lakh, 3 lakh equity shares of rupees 10 each. Next one, issued, subscribed and paid up capital. Here we have to see the purchase consideration. Dear students, you see purchase consideration due to Popular Limited is 10,50,000 plus purchase consideration due to Famous Limited is 6 lakh. So total purchase consideration ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 16,50,000. ಈ ಹೋಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 16,50,000. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೇರಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 10 rupees ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ 16,50,000 by 10 rupees. Then we will get the number of equity shares issued by Wonderful Limited. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 16,50,000 divided by 10, 1,65,000. We have to write 1,65,000 equity shares of rupees 10 each fully paid. So total share capital 16,50,000. Note number 2, trade payables. In that sundry creditors, that is 80,000 plus 50,000, total trade payables 1,30,000. ಇಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Note number 3 is for tangible assets. Buildings 5 lakh plus 3 lakh 8 lakh. Machinery 3 lakh 10,000 plus 2 lakh 50,000 5 lakh 60,000. Total of tangible assets 13 lakh 60,000. Note number 4, intangible assets. Goodwill nil plus 50,000. Total intangible assets 50,000. Next is inventories. In that stock 1,50,000 plus 20,000. Total inventories 1,70,000. Note number 6, trade receivables. In that sundry debtors 1,20,000 plus 20,000, 1,40,000. Total trade receivables 1,40,000. Note number 7, cash and cash equivalents. Cash at bank 50,000 plus 10,000. Total 60,000. Okay. Here we have prepared all the notes. Let's prepare balance sheet. First part, equity and liabilities. In that first one, shareholders funds. In that, share capital. Note number 1, 16,50,000. Reserves and surplus nil. So total shareholders funds 16,50,000. Second one, non-current liabilities, that is nil. Third one, current liabilities. In that trade payables, note number 2, 1,30,000. So total of equity and liabilities 17,80,000. Part 2, assets. In that non-current assets. In that fixed assets. In that first one, tangible assets. Note number 3, 13,60,000. Intangible assets. Note number 4, 50,000. So total fixed assets 14,10,000. Next part, current assets. In that inventories, note number 5, 1,70,000. Trade receivables, note number 6, 1,40,000. Cash and cash equivalents, note number 7, 60,000. So total current assets 3,70,000 and total of assets 17,80,000. Vidyarthikale, it's very simple. We have to add both the companies' balances. Okay, in this class we have solved one problem on pooling of interest method. We have computed purchase consideration and we have also prepared amalgamated balance sheet. Okay, ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.